मैं रणजीत शीतल दरबा मंडी, मैं जागदा पंजाब, मेरा पंजाब न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों सत श्री अकाल जी। सो मेरे नाल बैठे ने अज पंजाब की वो गायिका जिसने एक 3 दहाकियां के करीब पंजाबी सभ्याचार को प्रफुल्लित करने पंजाबी गायकी के विच बहुत बड़ा योगदान पाया है। सो अज मैनू सबब बने 30 साल बाद मिलन का। सो इन्होंने मिल के बहुत ही खुशी हुई। तो मैं इन्होंने गल करदा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल वीर जी। सब तो पहला तो मैं तुहानू बधाई दिंदा जी कि जिस तरह तुसीं पंजाबी गायकी दे विच पूरी दुनिया दे विच साडी माँ बोली की पहचान बनाई है और वो गायकी दी तुसीं गाई है जो घरां दे विच बैठ के परिवारां दे विच बैठ के सुनी जा सकती है। हर एक विषय नूं तुसीं टच कीता, धार्मिक नूं, समाजिक नूं, लोकां लई तुसीं प्रेरणा स्रोत निकले हो। सो इस करके मैनूं बड़ी खुशी की गल है अज पंजाब के जिहड़े लोग ने तुहाडे बहुत सारे प्रशंसक ने। दूजी गल कि तुसीं राजनीति दे विच आए हो क्योंकि अज अजोके युग दे विच राजनीति विच चंगे बंदियां दा होना बहुत वधिया जरूरी है। सो वो तुहाडे हिस्से आया है। सो सब तो पहला मैनूं ये दसो जी कि पंजाबी की जिहड़ी गायकी है मौजूदा गायकी ते तुहाडे वेले की 3 दहाकियां दी गायकी दे वेले की अंतर लगदा? पहले तो थोड़ा धन्यवाद। सो तुसीं गल्लां शुरू कीतियां ने ना फर्क इदा हो जाता जी क्योंकि हुण मैं समझदी हाँ कि पूरा वर्ल्ड एक तरह ही चल रहा है ऑनलाइन होने करके साडियां सारियां गल्लां बातां आपस च पता लगदियां ने है ना जी। तो वो हो गया कि सारियां लैंग्वेज भी मिक्स हो गई है ना जी। तो इंग्लिश है जी इंटरनेशनल लैंग्वेज के हिसाब नाल शायद उधर जो कनेडा बैठे ने वो अपनी पंजाबी नूं मिक्स कर देंगे है तां करके जो कनेडा च बैठा कोई बच्चा गाना बना रहा है ना जी उन्होंने पंजाबी के पूरे वर्ड आते नहीं होंगे वो अपने हिसाब नाल जोड़दा है पर ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ मैं समझदी हाँ कि ਵਿੱਚ मिक्स हो गया तो कई ਜਿਹੜੇ ठेठ वर्ड है साडे वो पिछे रह रहे हैं है ना जी। ऐसा चीज़ उन्हें संभावी भी है क्योंकि बच्चे सिंपल जिहा छोटे होंदे है तो वो हुण पढ़ तां रहे नहीं पंजाबी जी। आपां लोकां ने तां पंजाबी पढ़ी है उदां दे वर्ड भी विच गा लैंदे सी समझ लैंदे सी। सो ये चीज़ मैं समझदी हाँ कि म्यूजिक बाकी कुछ खास नहीं है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਗੀਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਔਰ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਗਾਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨਵੇਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਮਿਕਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਗੀਤ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1992 ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਫਾਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਾਦਰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 50 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਗਾਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਈ MCM DAV ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿੰਗ 'ਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਰ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ है जी। मेरे फादर के आशीर्वाद नाल क्योंकि धीआं दी जिंदगी 'च 2 इंसान ऐसे होंगे फादर ते हसबैंड
ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਾਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਵ ਟੀਕੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਸਰਦੀ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੌਕੀਆ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੋ ਗਾਇਕੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲੋ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੁਗਾਣਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡੂਇਟ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ। ਜਦੋਂ ਦੁਗਾਣਾ ਗਾਇਕ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਾਇਕ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਸਟ ਫਟੇ ਚੱਕਣਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਖਾਵਤ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ, ਨਾਮੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਮੋੜਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਖੁਦ ਦੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੁੜੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਿੱਟੀ ਛੋਟਾ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਧੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 100% ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਟੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿੱਟੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬੇਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਨਾਂ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਇਆ ਹੈ? ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਏਰੀਏ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚ ਹੋ, ਹਨਾ? ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਧੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬਣ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗਾਇਕੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ, ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ, ਹਾਕੀ ਮੈਂ ਖੇਡੀ, ਬੜੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਹਾਰੇ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿੱਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੀਡਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਐਸੇ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਜ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗੀ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਲਓ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰੋ। ਜੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਤਲ ਬਦਲਦੀ, ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦਬਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 37,000 ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ 37,000 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਰੇਤਾ ਜੀ, ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਉਹ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ। ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਡੁਬੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਟੀਚਰ। ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਆਫੀਸਰਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਫਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਥੋੜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲੜਾਈ ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਸ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੋਦਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਆਫੀਸਰ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਫੀਸਰ ਲੌਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੀਡਰ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਬਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੂੰ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ, ਹਨਾ ਥੋੜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਂ ਗਈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 0 ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਦੀਆਂ, 50-50 ਗੱਜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਟੋਭੇ ਦੱਬ ਲਏ। ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਲੋਨੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਾਈ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਵੇ। ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਬੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੇਕਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੱਟੀ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੋਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸ਼ੀਤਲ ਰਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।